ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज श्रीमद् भागवतर तृतीय अध्याय आम आलोचना करवा। तृतीय अध्याय रे भक्ति देवींकर कष्टर निवृत्ति निमंते श्री नारद कौन करिले आज ए विषय रे आम आलोचना करवा। तेबे आसंतु वीडियो को आरंभ करवा। श्री नारद कहउछंती ताहेले मो भक्ति ज्ञान और वैराग्य को प्रतिष्ठित करने निमंते श्री शुकदेवଙ୍କ वर्णित उज्ज्वल भागवत कथा द्वारा यत्नपूर्वक ज्ञान यज्ञ करी। आपण माने मते गोटे उपयुक्त स्थान कहतु जोठिकी मु उक्त यज्ञ करी। आपण माने तो वेदरे पारंगम, तेणु मते एही शुक शास्त्रर महिमा कहतु। श्रीमद् भागवत कथा केते दिन भितर शुणाइबा उचित और ताहा शुणिबार विधि कौन मते ताहा मध्य कहि दियंतु। सनकादि ऋषि माने कहउछंती, हे नारद, आपण वास्तव रे बड़ विनयी एवं विवेकी, तेणु आमे समस्त विषय कहि देउछु। शुणन्तु, हरिद्वार निकटरे गंगा नदी तटरे आनंद घाट नामक गोटे स्थान अछि। सेठारे अनेक ऋषि वास करती। देवता और सिद्ध माने मध्य सेही तीर्थरे वास करती। सेठारे नाना प्रकार वृक्षलता पूर्ण होई रहिछि और घाटटी स्वच्छ सुकोमल बालुकारे पूर्ण। घाटटी बड़ सुंदर एवं स्थानटी अत्यंत निरोला। सेठारे सर्वदा स्वर्ण कमलर सुगंध प्रसारित हेउथाय। सेही आखपाखरे रहुथिबा सिंह हाथी पारस्परिक शत्रुता थिबा जीवमानंक मध्यरे भी वैर भाव नाही। सेठारे आपण ज्ञान यज्ञ आरंभ करि दियंतु। सेठारे अनायासरे भागवत कथार अपूर्व रस उदय हेबो। आपण देखिबे भक्ति देवी मध्य दुर्बल और जराजीर्ण अवस्थारे पड़िथिबा ज्ञान और वैराग्य को सांगरे धरी सेठारे पहुँचे। कारण जेउठी भागवत कथा अनुष्ठान हुए सेठारे भक्ति देवी आदि स्वतः आसी पहुँची जाती। सेठारे सेमानंक कानरे भागवत कथार शब्द पड़िबा मात्रे 3 जण जाक तरुण अवस्थारे पहुँची जिवे। श्री सुतमुनि कहउछंती, एपरि कही सनकादि मध्य श्रीमद् भागवत कथामृत पान करने निमंते नारदंक सहित तुरंत गंगा तटक चली आसिले। सेठारे आसी सही घाटरे पहुँचु पहुँचु भूलोक देवलोक और ब्रह्मलोक आदि सबु लोकरे प्रचारित होईगला जे सेठारे भागवत कथार आयोजन हेउछि। जेउठी जेते भागवत कथा रसिक विष्णु भक्त माने थिले, अन्य माने आसीबा पूर्वरु सेमाने समस्ते श्रीमद् भागवत कथामृत पान करिबा निमंते सेठारे आसी पहुँचिले। भृगु वशिष्ठ व्यच्यवन गौतम मेधा देवल देवरात परशुराम विश्वामित्र साकल मार्कंडेय दत्तात्रेय अति आनंदरे आसी समस्त ऋषिगण आसी सेठारे पहुँचिले। सेमानंकर छड़ा वेद वेदांत उपनिषद मंत्र तंत्र सप्तदश पुराण षट शास्त्र मध्य मूर्तिमान होई सेठारे आसी उपस्थित हेले। गंगा आदि नदी माने पुष्कर आदि तीर्थ माने सरोवर माने कुरुक्षेत्र आदि क्षेत्र माने दंडक आदि वन माने हिमालय आदि पर्वत माने दिग माने तथा गंधर्व दानव आदि समस्ते भागवत कथा शुणिया पई आसी पहुँचिले। जो माने निजर गौरव गारिमा कारणरू आसुनथिले महर्षि भृगु सेमानंकु बुझाई सुझाई सेठाकु नहीं आसिले। कथा भागवत प्रवचन शुणिबा निमंते दीक्षित होई श्रीकृष्ण परायण सनकादि 4 ऋषि नारदंक प्रदत्त श्रेष्ठ आसन रे विराजमान हेले। समस्त श्रोता मानंकु वंदना करिले। श्रोता मानंकर मध्यरे वैष्णव वैरागी सन्यासी ब्रह्मचारी माने आगरे बसिले एवं समस्तंक आगरे नारद विराजमान हेले। गोटे पटरे ऋषिगण आउ अन्य पटरे देवगण पहुँचिले। वेद उपनिषद गोटे स्थान रे एवं तीर्थ माने अन्य एक स्थान रे बसिले एवं अन्य एक स्थान रे बसिले नारीगण। तापर सकल दिगरु जय जयकार नमस्कार और शंखध्वनि हेबाकु लागिला एवं बहु परिमाण रे अबीर कुंकुम पुष्पवृष्टि हेला। केतेक श्रेष्ठ देवता विमान मानंकरे बसी आकाश मार्गरु ही सेठारे उपस्थित समस्तंक उपरे कल्प वृक्षर पुष्प वृष्टि करिले। श्री सुतमुनि कहिले, एपरि भाବରେ पूजा समाप्त हेबा परे जेतेबेले समस्ते एकाग्र चित्त होईगले सेतेबेले सनकादि ऋषि महात्मा नारदंकु श्रीमद् भागवत महात्म्य स्पष्ट भाବରେ ଶୁଣାଇବାକୁ आरंभ करिले।
ସନକାଦି କହୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭାଗବତ ଶାସ୍ତ୍ରର ମହିମା ଶୁଣାଉଛୁ। ଏହା ଶ୍ରବଣ କରିବା ମାତ୍ରେ ମୁକ୍ତି ହାତ ମୁଠାକୁ ଚାଲି ଆସେ। ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ କଥା ସର୍ବଦା ଶ୍ରବଣ ଓ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ଶ୍ରବଣ କରିବା ମାତ୍ରେ ଶ୍ରୀହରି ଆସି ହୃଦୟରେ ବିରାଜମାନ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ 18,000 ଶ୍ଲୋକ 12 କୋଟି ସ୍କନ୍ଦ ରହିଛି ତଥା ଏଥିରେ ଶ୍ରୀ ଶୁକଦେବ ଓ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ସମ୍ବାଦ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଏହି ଭାଗବତ ଶାସ୍ତ୍ର ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷଣକ ପାଇଁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶୁକଶାସ୍ତ୍ର କଥା କାନରେ ନ ପଡ଼େ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବ ଅଜ୍ଞାନବଶତଃ ଏହି ସଂସାର ଚକ୍ରରେ ପଡ଼ି ଘୂରି ବୁଲୁଥାଏ। ମୁକ୍ତି ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଏକମାତ୍ର ଭାଗବତ ଶାସ୍ତ୍ର ସେବନ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନାନାବିଧି ଶାସ୍ତ୍ର ଓ ପୁରାଣ ଶୁଣି ଲାଭ କ'ଣ? ସେସବୁ ଶୁଣିଲେ ବରଂ ବୃଥାରେ ମନୁଷ୍ୟ ଭ୍ରମରେ ପଡ଼େ। ଯେଉଁ ଘରେ ପ୍ରତିଦିନ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ ସେହି ଘର ତୀର୍ଥ ରୂପ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସେହି ଘରର ଲୋକଙ୍କର ସକଳ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଏହି ଶୁକଶାସ୍ତ୍ରର କଥା ପ୍ରଭାବ 16 ଅଣା ହେଲେ 1000 ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ଓ 100 ବାଜପେୟ ଯଜ୍ଞର ପ୍ରଭାବ ମିଶି ଅଣାଏ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ହେ ତପସ୍ୱୀ ମୁନିଗଣ ଓ ଋଷିଗଣ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଭଲ ରୂପେ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଦେହରେ ପାପ ନିବାସ କରୁଥାଏ। ଫଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଗଙ୍ଗା, ଗୟା, କାଶୀ, ପୁଷ୍କର ବା ପ୍ରୟାଗ ଆଦି କୌଣସି ତୀର୍ଥ ଏହି ଶୋକଶାସ୍ତ୍ରର ସମକକ୍ଷ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପରମଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜ ମୁଖରେ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତର ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ବା ତାର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଅଥବା 1/4 ନିୟମ ପୂର୍ବକ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍କାର, ଗାୟତ୍ରୀ, ପୁରୁଷ ସୂକ୍ତ, 3 ବେଦ, ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ, ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଏହି ଦ୍ୱାଦଶାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର, ଦ୍ୱାଦଶ ମୂର୍ତ୍ତିଧାରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନ, ପ୍ରୟାଗ, ସମ୍ବତ୍ସର ରୂପ କାଳ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଅଗ୍ନିହୋତ୍ର, ଗୋମାତା, ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥି, ତୁଳସୀ, ବସନ୍ତ ଋତୁ ଏବଂ ଭଗବାନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଏ ସବୁ ମଧ୍ୟରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ବସ୍ତୁତଃ କୌଣସି ପ୍ରଭେଦ ଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେ ପ୍ରତ୍ୟହ ଅର୍ଥ ସହିତ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ପାଠ କରେ ତାର କୋଟି ଜନ୍ମର ପାପ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ସେଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ଭାଗବତର ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକର ଅଧା ଏପରିକି 1/4 ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ସହିତ ପାଠ କରେ ତାକୁ ରାଜସ୍ୱୟ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞର ଫଳପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ନିତ୍ୟ ଭାଗବତ ପାଠ କରିବା, ନିତ୍ୟ ଭାଗବତ ଚିନ୍ତନ କରିବା, ନିତ୍ୟ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷରେ ଜଳ ଦେବା ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋମାତାଙ୍କର ସେବା କରିବା, ଏହି 4ଟି କର୍ମ ସମାନ ଫଳପ୍ରଦ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ନିଜ ଜୀବନର ଅନ୍ତଃକାଳରେ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ମହାପୁରାଣକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସିଂହାସନରେ ରଖି ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭଗବାନଙ୍କର ସାଯୁଜ୍ୟ ଲାଭ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ମୂଢ଼ ନର ନିଜ ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଚିତ୍ତ ଏକାଗ୍ର କରି ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ କଥାମୃତର ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ବି ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିନାହିଁ ଜାଣନ୍ତୁ ସେ ତାର ସମଗ୍ର ଆୟୁଷ ଚଣ୍ଡାଳ ଓ ଗଧ ପରି ବୃଥାରେ ହିଁ କଟାଇ ଦେଲା। ସେହି ମୂଢ଼ ନିଜ ମାତାଙ୍କୁ କେବଳ ପ୍ରସବ ପୀଡ଼ା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ହିଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ଯେ ଏହି ଶୁକଶାସ୍ତ୍ରକୁ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ବି ଶୁଣେ ନାହିଁ ସେହି ପାପାତ୍ମା ତ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ମୁର୍ଦାର ସଦୃଶ। ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବାଧିପତି ଇନ୍ଦ୍ରାଦି କୁହନ୍ତି ପୃଥିବୀର ଭାରସ୍ୱରୂପ ହେଉଥିବା ସେହି ପଶୁତୁଲ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଧିକ୍। ସଂସାରରେ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିବା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଦୁର୍ଲଭ। କୋଟିଏ ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ବଳରେ ଏହି କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ହେ ନାରଦ, ଆପଣ ସତରେ ବଡ଼ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଓ ଯୋଗନିଧି। ଆପଣ ଯତ୍ନର ସହିତ ଏହା ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଭାଗବତ କଥା କେତେ ଦିନ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେପରି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ସର୍ବଦା ଶୁଣିବା ଭଲ। ସତ୍ୟବାଦିତା ଓ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ ପୂର୍ବକ ଏହା ସର୍ବଦା ଶୁଣିବା ଉଚିତ ବୋଲି ମତ ଦିଆଯାଏ। କିନ୍ତୁ କଳିଯୁଗରେ ତ ସେପରି ହୋଇପାରିବା କଠିନ। ତେଣୁ ଏ ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀ ଶୁକଦେବ ଯେଉଁ ବିଶେଷ ବିଧି କହିଯାଇଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ। କଳିଯୁଗରେ ବହୁଦିନ ଧରି ଚିତ୍ତବୃତ୍ତିକୁ ବଶରେ ରଖିବା ଓ ନୀତି ନିୟମରେ ରହିବା ଏବଂ କୌଣସି ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିବା ବଡ଼ କଠିନ। ତେଣୁ ଭାଗବତ ପାଇଁ ସପ୍ତାହ ଶ୍ରବଣ ବିଧି ରଖାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ କେବେ ବି ଶ୍ରବଣ କଲେ ଅଥବା ମାଘ ମାସରେ ଶ୍ରବଣ କଲେ ଯେଉଁ ଫଳ ମିଳେ ସପ୍ତାହ ଶ୍ରବଣ ବିଧିରୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ଫଳ ମିଳେ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଶୁକଦେବ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ମନର ଅସଂଯମତା, ରୋଗର ବହୁଳତା ଏବଂ
ଆୟୁର ଅଳ୍ପତା ହେତୁ ତଥା କଳିଯୁଗର ଅନେକ ଦୋଷର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବାରୁ ହିଁ ସପ୍ତାହ ଶ୍ରବଣ ବିଧି କରାଯାଇଛି। ତପ, ଯୋଗ ଓ ସମାଧିରୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଫଳ ମିଳିପାରେ ନାହିଁ, ଅଖଣ୍ଡ ଭାବରେ ସପ୍ତାହ ଶ୍ରବଣକୁ ସେହି ଫଳ ସହଜରେ ମିଳିଥାଏ। ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଯଜ୍ଞଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠତର। ଏହା ବ୍ରତ, ତପ, ତୀର୍ଥ ସେବନ ଓ ଯୋଗଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠତର। ଏପରିକି ଏହା ଧ୍ୟାନ ଓ ଜ୍ଞାନଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣର ବିଶେଷତ୍ୱ ମୁଁ କେତେ ଅବା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦର କଥା ଯେ ଏହା ସବୁ କିଛିଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠତର। ସୌନକ ପଚାରିଲେ, ହେ ସୂତ ମହାରାଜ, ଆପଣ ଯାହା ସବୁ କହିଲେ ଏସବୁ ତ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପରି ଲାଗୁଛି। ଅବଶ୍ୟ ଗୋଟିଏ କଥା ସତ ଯେ ଭାଗବତ ପୁରାଣ ଯୋଗବେତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଦି କାରଣ ଶ୍ରୀନାରାୟଣଙ୍କୁ ନିରୂପଣ କରେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ପୁରାଣ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜ୍ଞାନାଦି ସକଳ ସାଧନାକୁ ହରାଇ ଦିଏ। ଏହି ଯୁଗରେ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କିପରି ହୋଇଗଲା? ଶ୍ରୀ ସୂତ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ସୌନକ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେବେ ଏହି ଧରାଧାମକୁ ଛାଡ଼ି ନିଜର ନିତ୍ୟ ଧାମକୁ ଯିବାକୁ ବସିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କ ମୁଖାର ବିନ୍ଦରୁ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧର ଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ ଶ୍ରବଣ କରି ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧବ ପଚାରିଲେ, ହେ ଗୋବିନ୍ଦ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ତ ନିଜ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇ ସ୍ୱଧାମକୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି। ଆପଣ କଥା ତାହା ଶୁଣିବା ମୋତେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣନ୍ତୁ, ଘୋର କଳିକାଳ ଆସିଲା। ତେଣୁ ସଂସାରରେ ପୁନର୍ବାର ଅନେକ ଦୁଷ୍ଟ ଜନ୍ମିବେ। ସେମାନଙ୍କର ସଂସର୍ଗରେ ଆସି ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ସତ୍ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ଉଗ୍ର ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଯିବେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଭାରରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଗୋରୁ ରୂପ ଧାରଣ ପୃଥିବୀ କାହାର ଶରଣ ନେବ? ହେ କମଳଲୋଚନ, ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ପୃଥିବୀକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା ଭଳି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ତ କେହି ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ହେ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ, ଆପଣ ସାଧୁମାନଙ୍କ ଉପରେ କୃପା କରି ଏଠାରୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହେ ଭଗବାନ, ଆପଣ ନିରାକାର ଓ ଚିନ୍ମାତ୍ର ହୋଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ହିଁ ସଦ୍ଗୁଣ ସ୍ୱରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଭଲା ଆପଣଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଭକ୍ତମାନେ ପୃଥିବୀରେ କିପରି ରହିବେ? ନିର୍ଗୁଣ ଉପାସନା ତ ବଡ଼ କଷ୍ଟକର। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ କିଛି ସରଳ ଉପାୟ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ। ସୂତମୁନି କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭାସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଦ୍ଧବଙ୍କର ଏହି ବଚନ ଶୁଣି ଭଗବାନ ମନେ ମନେ ବିଚାର କଲେ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଅବଲମ୍ବନ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ କି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଉଚିତ ହେବ? ହେ ସୌନକ, ବିଚାର କରିସାରି ଭଗବାନ ନିଜର ସକଳ ଶକ୍ତି ଭାଗବତରେ ରଖିଦେଲେ। ସେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇ ଏହି ଭାଗବତ ସମୁଦ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲେ। ତେଣୁ ଭାଗବତ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ଶବ୍ଦମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି। ଏହାର ସେବନ, ଶ୍ରବଣ, ପାଠ ଅଥବା ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରେ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ସକଳ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ ଶ୍ରବଣକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଛି। ପୁଣି କଳିଯୁଗରେ ତ ଅନ୍ୟ ସକଳ ସାଧନା ଅପେକ୍ଷା ଏହା ହିଁ ପ୍ରଧାନ ଧର୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କଳିକାଳରେ ଏହା କିପରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ? ଏହା ସକଳ ଦୁଃଖ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଓ ପାପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଧୋଇଦିଏ। ତାହା କାମ, କ୍ରୋଧାଦି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଅନ୍ୟଥା ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି ମାୟାର କବଳରୁ ତ୍ରାହି ପାଇବା ଦେବତାମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ କଠିନ। ମନୁଷ୍ୟ ବା ତ୍ରାହି ପାଇବ କେମିତି? ତେଣୁ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସପ୍ତାହ ଶ୍ରବଣ ବିଧାନ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀ ସୂତମୁନି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ସୌନକ, ସନକାଦି ମୁନୀଶ୍ୱର ଏହି ସପ୍ତାହ ଶ୍ରବଣର ମହିମା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ସଭାରେ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ଘଟଣା ଘଟିଲା। ତରୁଣ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଦୁଇ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଧରି ବିଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରେମରୂପା ଭକ୍ତି ବାରମ୍ବାର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ହରେ ମୁରାରେ, ହେ ନାଥ ନାରାୟଣ ବାସୁଦେବ ଆଦି ଭାଗବତ ନାମକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଅକସ୍ମାତ୍ ସେଠାରେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ସମସ୍ତ ସଭାସଦ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ପରମ ସୁନ୍ଦରୀ ଭକ୍ତିରାଣୀ ଭାଗବତର ଅର୍ଥରୂପୀ ଆଭୂଷଣରେ ଆଭୂଷିତା ହୋଇ ସେଠାରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ମୁନିମାନଙ୍କର ସେହି ସଭାରେ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରକୁ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଇଏ କିପରି ଏଠାକୁ ଆସିଲେ? ଏଠାରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ କେଉଁ ବାଟେ? ତାହା ଶୁଣି ସନକାଦି କହିଲେ, ଏହି ଭକ୍ତି ଦେବୀ ଏବେ ଏବେ ଭାଗବତ କଥାର ଅର୍ଥରୁ ଆବିର୍ଭୂତା ହେଲେ। ସେମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଭକ୍ତି ଦେବୀ ନିଜର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ସମେତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିନମ୍ର ହୋଇ ସନତ କୁମାରଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ କଳିଯୁଗରେ ନଷ୍ଟପ୍ରାୟ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ଆପଣ କଥାମୃତ ସଚନ କରି ମୋତେ ପୁନର୍ବାର ପୃଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ
ମୁଁ କେଉଁଠି ରହିବି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ତାହା ଶୁଣି ସନକାଦି କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଅ, ତୁମେ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରେମ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାଅ ଏବଂ ସଂସାର ରୋଗ ନିର୍ମୂଳ କରିଥାଅ। ତେଣୁ ତୁମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ନିତ୍ୟ ନିରନ୍ତର ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ହିଁ ନିବାସ କର। କଳିଯୁଗର ଦୋଷ ସମଗ୍ର ସଂସାର ଉପରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରହିଲେ ତୁମେ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ବି ପଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ଏପରି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଇବା କ୍ଷଣି ଭକ୍ତି ତୁରନ୍ତ ଯାଇ ଭଗବତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବିରାଜିତ ହୋଇଗଲେ। ଯେଉଁମାନେ ହୃଦୟରେ ଏକମାତ୍ର ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ନିବାସ କରେ, ସେମାନେ ତ୍ରିଲୋକର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଭୌତିକ ସମ୍ପଦ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଧନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରମ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ଏହି ଭକ୍ତି ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପରମ ଧାମ ଛାଡ଼ି ସେହି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ନିତ୍ୟ ନିବାସ କରନ୍ତି। ଭୂଲୋକରେ ଭାଗବତ ହେଉଛି ସାକ୍ଷାତ ପରମବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ବିଗ୍ରହ। ଆମେ ବା ଏହାର ମହିମା କେତେ ଦୂର ବର୍ଣ୍ଣି ପାରିବୁ। ଏହାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ଏହା ଶୁଣାଇଲେ ତ ଶୁଣିଥିବା ଲୋକ ଓ ଶୁଣାଉଥିବା ଲୋକ ଉଭୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସ୍ୱାରୂପ୍ୟ ମୁକ୍ତି ସାଯୁଜ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଆନ୍ତି। ସୁତରାଂ ଭାଗବତର ଆଶ୍ରୟ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମରେ ମାତିବାରେ ବା କି ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଛି। ଇତି ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମପୁରାଣେ ଉତ୍ତରଖଣ୍ଡେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମାହାତ୍ମ୍ୟେ ଭକ୍ତି କଷ୍ଟ ନିବର୍ତ୍ତନମ୍ ନାମ ତୃତୀୟୋଧ୍ୟାୟ। ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଏପରି ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।